and I am making a big statement. Warren Buffett has got nothing to do with the market. न्यूजमुळे मार्केट चालत नाही. मार्केटला जसं चालायचं असतं तसंच मार्केट चालत असतं. पण ते न्यूजला किती महत्त्व द्यायचं ते मार्केट ठरवतं. And I lost my money, I lost my shares, I lost my security. And literally it was difficult for me to pay the light bills. I thought like, आता मला असं काम करायचं आहे ना जे जगात कोणी केलं नाही. It's not passion, it is obsession, madness. It was all started in 1993 when accidentally I happened to meet one broker and who asked me to join his organization because he thought that I was good at communicating with the NRIs. In our short discussion, I don't know how he judged it, but that was the beginning. And then I got to know about technical analysis in the research wing of the same company. And it was love at first sight. Love at first. When I saw the charts for the first time, I thought like, this is the purpose of my life. But it was 93, when books were not available, internet was not there, no one was there to teach me. So I had to do everything on my own. Getting a book in those days was difficult. I used to place orders and after about 1 month or 2 months I used to get the book imported. And it used to cost me a lot. I mean, that was the time when I was working as a professor in the college and my salary was 6,000 rupees and I used to buy books of 3,000 rupees. So on installments I used to get the books also. That was the time. But the passion was such that within few months I started working on the software and everything was going really smooth. I bought a good farmhouse and in 97 suddenly it all happened that a broker with whom I was working suddenly went bankrupt for non-market reasons. There was reasons other than the market activity. And I lost my money, I lost my shares, I lost my security. And literally it was difficult for me to pay the light bill also. That was a phase in 97. My all relatives and friends started saying that बस enough is enough यार, वो market तो जुगाड़ है, उसमें लाभ में मत लगो, छोड़ दो. But by that time I realized that I know this and I can make my life in this market only. So somehow I designed some training programs for the corporates, got some amount of money, and then I started working from the scratches. I thought like, आता मला असं काम करायचं आहे ना जे जगात कोणी केलं नाही. Because that was my second inning and I was bent upon deciding that this is going to be my last innings. I'm not going to have third inning in my life. So after 97, 98 maybe, yes, around 1 year, it took a lot of time and courage for me to overcome the problem. And I bought the first book, which is shown in your chart at the bottom. See the first, that red point you must have seen is the first shock that I got in 97. And then I got my first book. That book was written by Joseph Vega, somewhere in 1680. And that is considered as the first book written on the market, officially. That is considered as the first part of literature published on the markets. 1680, Shivaji Maharaj. Right? And thereafter, one by one, these great people started coming in my life. I used to, and as I had that inclination to do the research work. So I used to accept one good author. I used to devote a lot of time to understand his writings. Then I used to use that technique practically and always try to learn more and more things. And this process continued. मी अशा स्टेजला पोहोचलो की जी बेस्ट ऑफ द बुक्स होती, जी बेस्ट ऑफ द टेक्निक्स होती जगात अवेलेबल,
all of them I had to, all literally best of the books and best of the techniques I had gone through. And that was the time when people around me, I used to go for such lectures at different places. So एक माणूस माझ्याकडे आला, तर मला म्हटलं मी युनिव्हर्सिटीचा डीन आहे, तुला पीएचडी करायची का माझ्या अंडर. I was actually interested in doing that, but no university was ready to accept me because they never had any guide. Then from US, people were appointed to evaluate my thesis, and the process continued. And that was the time when I said I want to do something. ना in PhD करताना ना एक पार्ट असतो PhD चा. You are doing PhD in particular subject. Why? You have to convince the university. Why are you interested in the subject? So we have to say that there is a research gap. There is one gap where people have not worked. In the process of finding that gap, मी जेवढ्या गोष्टी वाचल्या होत्या ना त्या प्रत्येक गोष्ट मी प्रॅक्टिकली इव्हॅल्युएट करायला लागलो. हे चालतं का? आणि क्रायटेरिया यूज्ड वाज सिम्प्लिसिटी. Because see, as it is, market is very complex. So you need to have a simplistic approach. Secondly, it should be consistent. See, by that time I had realized that only simple things are sustainable. Secondly, consistency. And thirdly, universality. Once I find out something, it should be universally applicable to all the markets of traded financial securities. It may be stocks, it may be commodities, it may be currencies, it may be any damn traded security. But the techniques which I discovered should be applicable there. So on the basis of these three criteria, I evaluated all the techniques which I had learned. Surprisingly. One by one, I started rejecting these. I went to such an extent that people, those who have learned something in technical analysis, must be aware that GAN, WD GAN, is considered as a big stalwart in the field of technical analysis. आणि मला जेव्हा हा माणूस भेटला आयुष्यात, भेटला म्हणजे ते गेले कधीच, त्यांची पुस्तकं, त्यांचं लिटरेचर, काय करतोय हा माणूस मला नाही कळलं. तो तिथे मॅथमॅटिक्स वापरत होता, तो तिथे ॲस्ट्रॉलॉजी वापरत होता, तो तिथे ॲस्ट्रॉनॉमी वापरत होता, तो तिथे थिअरी ऑफ व्हायब्रेशन वापरत होता, आणि मग काहीतरी करून तो आपला प्रयत्न करत होता. आय वॉज नॉट कन्व्हिन्स्ड. अँड देन बीएससीच्या मध्ये माझं असोसिएशन असल्यामुळे मला एक फायदा काय होता की जगातली जी मोठे लोक यायचे, मार्केट अनालिस्ट आणि फंड्स मॅनेजर, इन्व्हेस्टर्स, त्यांच्याबरोबर माझं इंटरॅक्शन नेहमी व्हायचं. डॉक्टर अलेक्झांडर एल्डर म्हणून माणूस आहे, त्यांनी 3 खूप छान पुस्तकं लिहिली, एंट्रीज अँड एक्झिट, कम इन टू माय ट्रेडिंग रूम, थर्ड वन आय डोंट रिमेंबर. त्याला भेटलो मी, त्याला विचारलं ज्ञानच्या बद्दल तुझं काय मत आहे, तुला भेटला का, म्हणजे तुला काही मिळालं का त्याच्या लिटरेचरमध्ये. तो म्हणला मी पुस्तक लिहिताना ज्ञानच्या घरी गेलो, त्याच्या मुलाला भेटलो. त्याचा मुलगा एका ब्रोकरकडे मार्केटिंगचं काम करतो. त्यामुळे मी त्याला बोललो तुझा बाप एवढा मोठा आणि तू कसलं मार्केटिंगचं काम करतो. तो म्हणला माझ्या वडिलांनी 1 रुपया ना कमवला मार्केटमध्ये, त्यांनी जे काही कमवलं त्यांची पुस्तकं विकून कमवलं. आणि CA Institute, which I consider as one of the best institutions in the country in finance market, तो CA च्या पुढे कोण नाही आपल्याकडे. MBS वगैरे जवळपास पण नाही. That kind of curriculum CAs have. त्या इन्स्टिट्यूट मध्ये सुद्धा आजही ज्ञान शिकवतात. This is nonsense. This is nonsense. दुसरा माणूस आला, एलियट. 61 इयर्स पर्यंत या माणसाला मार्केट काय माहित नाही. एकदा त्याचा ऍक्सिडेंट झाला, हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाला. ही गोष्ट आता ही माझी पोरं बसली, त्यांनी 10 वेळा ऐकली माझ्याकडे. इन्फॉर्मली वी कीप टॉकिंग अबाउट इट.
ऍक्सिडेंट झाला, हा प्रोफेशनल रायटर होता. हे सगळे लोक जे आहेत ना, चांगली चांगली पुस्तकं लिहिलेले, दे आर प्रोफेशनल रायटर्स. दे आर नॉट ट्रेडर्स, दे आर नॉट इन्व्हेस्टर्स. यू कांट सी देअर डीपी अकाउंट्स. माझ्याकडे हुशारी करायला लागलं तर वेळे बोलायचं नाही, हा डीमॅट अकाउंट माझं बघायचं. दिस इज माय परफॉर्मन्स. डिग्री इज नॉट माय क्वालिफिकेशन. पीएचडी केले म्हणजे काय फार मोठे शिंग आले तसं नाही आहे ना. It should be reflected in what amount of money you have gained. So if somebody is trying to teach you, the best thing is to ask him, बाबा मला तुझं दाखवतो खरं कुंडली. आणि असे कपडे काढून माणसं उभी राहतात. I know people who are on CNBC today who had attended my programs in BSc who buy 100 shares and 200 shares when it comes to buying. But on CNBC screen, bloody they are shares. This is the unfortunate part of training that I have seen. I've come across many such people who have written n number of books, but they are trainers. They are professional writers. They are deceiving people. आणि हे सगळं करत करत मला ब्लड प्रेशर लागलं, डायबिटीस लागले, बायपास पण झाला. एका जागेवर बसून यांचं सगळं वाचायचं. 90s मध्ये एकदा मी ट्रेड केलं 97 ला, जस्ट बिफोर द ब्रोकर वेन बँकरप्ट. एक ट्रेड केला. ड्युरिंग द ट्रेड आय रिअलाइज दॅट आय हॅव सीन दिस पॅटर्न समवेअर, बट चालेल की नाही माहित नाही मला हा पॅटर्न. माझा एक मित्र आहे हिरमकरणी, कोण इथे काळादेवीला एका बँकेचा मॅनेजर होता. त्याला फोन केला, म्हटलं हिरम ही 2 मला पुस्तकं पाहिजे, घेऊन ये. तो गेला दुकानात, म्हटलं अरे प्रवीण ते 10,500ची पुस्तक आहे, म्हटलं घेऊन ये. बिकॉज आय हॅड ट्रेडेड ह्यूज अमाऊंट ऑफ मनी. इट वॉज अ लॉट वॉज पुट टू स्टेक. त्या दिवशी रात्रभर बसलो की ह्या पॅटर्न जो मला मिळतोय आणि तिथे मी एवढं लावून बसतोय, चालेल का नाही चालेल. द बुक्स वर रिटन बाय स्टीव्ह निसन, द मॅन हू इंट्रोड्यूस कॅन्डलस्टिक चार्टिंग टू अस. पहिलं पुस्तकाचं नाव आहे कॅन्डलस्टिक चार्टिंग. सेकंड बुक इज बियॉन्ड कॅन्डलस्टिक. त्या दिवशी मला कळलं की कॅन्डलस्टिक नावाचं सुद्धा एक मोठं जंजाळ आहे, कारण ते ॲव्हरेजेस शिवाय वापरता येत नाही. जॅपनीज टेक्निक आहे, तर वेस्टर्न ॲव्हरेजेस वापरल्याशिवाय ते चालत नाही. आय वेंट ऑन वर्किंग लाईक अ मॅड पर्सन. ईडीच्या वेळेला तर मी 2-2, 3-3 दिवस टेबलवर बसलेलो असायचो. दाढी नाही केलेली, आंघोळ नाही केलेली, बायको अशी ताटली सारायची समोर, ती जेवायची आणि वॉशरूममध्ये जरा वेळ जायचं, तेवढंच. बाकी तिथेच बसतो. तो विवेक होता आमचा, तो सगळं ते सॉफ्टवेअरचं करायचं आणि माझ्यासमोर ठेवायचं. दॅट इज द वे. इट्स नॉट पॅशन, इट इज ऑब्सेशन, मॅडनेस. And after doing all this, fortunately I got something. Something that works in all the markets. Something that is effective in all the markets. Something that could be learned by anybody. माझा पर्पज अंडरस्टँडिंग तोपर्यंत काय आलं होतं की जर सिंपल गोष्ट असेल, जर कन्सिस्टंटली चालणारी गोष्ट असेल आणि जर युनिव्हर्सली ऍप्लिकेबल गोष्ट असेल, तरच आय विल स्टॉप माय रिसर्च. टिल दॅट टाइम आय विल कंटिन्यू माय रिसर्च. अँड फॉर्च्युनेटली आय गॉट इट. इट टूक लॉट ऑफ टाइम, बट लाईफ वॉज एन्जॉयबल बिकॉज आय वॉज डुईंग समथिंग टू सॅटिस्फाय माय इगो, की यार मी काहीतरी करतोय. आणि मग त्यानंतर मग हे सगळे येतात तिथे शोबाजी करायला सगळ्या ते टीव्हीच्या चॅनलवर आणि मोठ्या मोठ्या प्रोग्राममध्ये. आणि आम्ही इन्फॉर्मली बसलो ना, असे पहिल्यांदा मी इकडे बायपास वगैरे सिगरेट बघायचो. तर मी आपला विचार करतो, हा एवढा मोठा माणूस आहे, की एवढा असा हा मोठा बोलतो. मला आय यूज टू वॉच आउट फॉर सम टाइम टू इंटरॅक्ट विथ दिस स्टॉलवर्ड्स. तोंडावर पडायचे ठापकन, माहितीच नाही, गेलेच नाही तिथपर्यंत. 2-4 पुस्तकं वाचली आपली, काहीतरी इकडचं तिकडे केलं आणि केली मोठी गोष्ट. लिपस्टिक लावून आले आपले टीव्ही स्क्रीनवर. इट इज आय मीन मेंटल एगॉनी येते की आपण ज्याला मोठे समजतो की याची पावलं निघायची मातीची.
And why I am saying all this? I don't want to tell you my story. I want to tell you that this is the naked truth about the market. The YouTubers येतात. आज मैं आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रॅटेजी बताने वाला हूं. आता हे गौरवनी मला डॉक्टर गौरव मला एक माणूस पाठवला गेल्या आठवड्यात मला भेटायला. पोरगा 30 वर्षाचा पोरगा. मला म्हटलं प्रेरणा याचं जरा इंटरव्ह्यू दे. तो येऊन बसला. म्हटलं काय करतो रे? तो म्हटलं ट्रेडिंग करतो. म्हटलं फुल टाइम करतो? म्हटलं हो फुल टाइम. कुठे शिकला? YouTube. म्हटलं YouTube वर शिकलो. म्हटलं पुस्तक कुठलं वाचलं? पुस्तक नाही वाचलं. त्याच्या पाठीवर काठी ठेवलेली होती. काठी दे मला. बदलतो तुला तुला. Is it the way full timer should work? मी म्हटलं बायको नोकरी करते का? तो म्हटला हो. म्हटलं तरीच. This is the tragedy of all those people. आणि कोविडच्या वेळेला कोविड सुरू झाला तेव्हा there were hardly 2 crore people having their demat account, CDSL or NSDL. Today, that number has crossed 10 crores. In how many years? 3 years? 4. How could it happen? Zero दा. आता ते आणखी आले 2-4 त्याच्यात. Easily you can work and lose money. See, माझ्या लक्षात काय आलं माहिती का? की लोकांना ना कुठली गोष्ट समजण्यासाठी टू अंडरस्टँड थिंग एक ऍव्हरेज लेवलची इंटेलिजन्स आहे. लँग्वेज तुम्हाला माहिती आहे, ऍव्हरेज लेवलची इंटेलिजन्स ती कुठली पण माणसाला गोष्ट समजते. काही लोकांना पटकन समजते, काही लोकांना थोडी उशिरा समजते, पण ती समजते. पण लोकांना ना समजणं आणि करणं ह्याच्यात किती फरक आहे ते कळतं. इट्स लाईक क्रिकेटमध्ये सचिन तेंडुलकर गेला त्याच्या कोचकडे, त्यांनी त्याला शिकवलं बाबा ऑफ ड्राईव्ह असा करायचा, इथे एल्बो पाहिजे तुझा, असं तुझा हात पाहिजे बॅटवर, तुझा फूट या डायरेक्शनला पाहिजे, त्या डायरेक्शनला तू बॉल मारणार आहेस. ह्यांना कळलं आणि यांना वाटलं आता मी क्रिकेटर झालो. ती गत या ट्रेडर्सची आणि इन्व्हेस्टरची. थोडे पण एफर्ट्स नाही टाकायचे. हे मला माहिती होतं की हे असंच होणार आहे, पण मला पहिल्यांदा प्रूव्ह करायचं होतं की मी पैसे मिळवू शकतो. पहिल्यांदा मी क्रोड्स मध्ये पैसे कमवायला पाहिजे, तेव्हा मी लोकांना सांगू शकतो ना हे करायचं म्हणून. मग अशी अनेक चांगली माझी मित्रमंडळीची मुलं बिलं होती ती यायला लागली. मोठा जमावडा तयार झाला. अँड दे आर हॅपी. दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. दे आर सबस्टॅन्शियली सक्सेसफुल इन देअर बिझनेस. And therefore I conclude that I've got something. Not because of this PhD. हे डेकोरेटिव्ह आहे. हे टोपी घालून काहीतरी सर्टिफिकेट, त्याला काय अर्थ नाही. Academic qualification is of academic importance. It doesn't have any practical relevance, at least in India. Because technical analysis is a practical subject. Market analysis is a practical subject. And you need to learn it properly. And properly means what? There are still people who feel that fundamental analysis. Warren Buffett, सगळ्यांचा गुरु. And Warren Buffett has got nothing to do with the market. And I am making a big statement. Warren Buffett has got nothing to do with the market. He is an investor. He invests in businesses, not in stock market. Am I right? He analyzes businesses. He understands the potential of businesses and makes investment in the businesses. Those businesses are listed on stock markets and their shares go up and he makes money. But he doesn't analyze stocks. Right? He doesn't make any claim that he is a fundamental analyst or technical analyst. Right? So, it's a misconception. What Rakesh Jhunjhunwala says is something that people follow. You know, I had many interactions with Rakesh Jhunjhunwala. Unfortunately, he's not alive. But then this DMART
owner, Radhakrishna. They are all in BSc. Rakesh also used to be there in BSc. And Sampath was one person who asked these boys, Rakesh and Damani, to stop trading and start investing. Because these people were with Arjun Mehta. Chandrakant. So that person changed their life. I never had opportunity to meet Mr. Sampath. Because he was not a broker. ब्रोकर असेल तर तो बीएससी ला मला 100% भेटायचे. पण ह्या सगळ्यांच्या मध्ये जाताना मला समजलं ओनली फंडामेंटल अनालिसिस मी पहिल्यांदा सुरुवात केली ती अशी सुरुवात केली होती. फंडामेंटल अनालिसिस मध्ये टॉप सॉफ्टवेअर कुठलं? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी. आज सुद्धा इफ यू वांट टू लर्न फंडामेंटल अनालिसिस CMI इज द बेस्ट सॉफ्टवेअर. आणि ते सॉफ्टवेअर घेतलं की एवढं मोठं ते फाईल जाते. It's of no use. That much of information about any company is not required by an investor. I am again making a big statement. If you want to make investment in stocks, you need information about 5 things. Very simple, easily available. You don't need any hard work. But whatever you are doing on those 5 factors must be clear. I mean, you should be convinced about it that yes, this is what I'm doing. Similarly, when it comes to technical analysis, you need only 5 factors, 5 things. You need to know the trend, yes or no? Whether to buy or sell, you need to know about trend. You know what is trend, yes or no? Yes. Secondly, you need to know about what is support. Many traders and investors are there. You must know what is resistance. Yes. So support is a lower target, resistance is a higher target, right? And you must know momentum. 5 things: trend, support, resistances, targets, and momentum. So you need to know only 5 things, 5 technical things, 5 fundamental things, and that's done. You don't need anything else. Funny thing is, people talk quant finance. Tell me one thing. If I tell you, एक मुलगा आहे, तो 5 वर्षाचा असताना असा होता, सम क्रायटेरिया. 10 वर्षाचा असताना असा होता, अगेन द सेम क्रायटेरिया. 15 वर्षाचा असताना असा होता, सेम क्रायटेरिया. म्हणून तो 20 वर्षाचा असताना कसा असेल तुम्ही सांगू शकाल का मला? Why? Because life is not linear. Life is a non-linear function. ते उलट सुलट कसंही चालू असतं, त्याच्यात कन्सिस्टन्सी नाहीये, लिनियर फंक्शन नाहीये ते. And mathematics is essentially linear. There is non-linear algebra. But in that non-linear maths also, non-linearity is defined. Am I talking sense? Right? Therefore, asking market to perform as per your mathematical assertions, is it not absurd? You are imposing your ideas onto the market and you are expecting market to behave like that. कारण जर त्याला मार्केट समजलं असेल तर तो मार्केटमधून पैसे मिळवेल ना, का तुमच्या खिशातून काढले पैसे? सिंपल गोष्ट आहे ना. तुमच्याकडे पैसे मागितले मार्केटचं काम शिकवायला की समजायचा हा मूर्ख आहे, ह्याच्या परत नाव पण नाही घ्यायचं या माणसाचं. आय एम टॉकिंग ओनली अबाउट मार्केट. दिस इज द प्लेस यू कॅन मेक मनी फ्रॉम युअर स्क्रीन. यार, व्हाय शुड यू चार्ज एनिथिंग टू युअर स्टुडंट्स? जो कोणी घेतो मग मी तुम्हाला करोडपती करतो, तुमच्यातला प्रत्येक जण करोडपती झाला आहे काही बावड आहे का स्वतःवर? आणि पीपल डोंट अंडरस्टँड इट. ते काहीतरी जादू बघायची फक्त, ते टीव्हीवर दाखवतात, ऍडव्हर्टिजमेंट जोरदार चालते, ती इंग्लिशमध्ये, हिंदीमध्ये, मराठीत सगळीकडे चालतं. आणि मग हे चालले. एक माझ्याकडे माणूस आला, पोरगा 40-40 असेल,
माझ्या एका ओळखीच्या माणसाबरोबर आला, ते इन्शुरन्सवालाच आहे तुमच्याबरोबर, त्याच्याबरोबर तो आला आणि मला म्हटलं की सर मी आमच्याकडे गेलो होतो, मी नाव नाही घेत माझं, त्यांनी मला सांगितलं 70,000 रुपये भरायचे. मी भरले. मग मी शिकायचा प्रयत्न केला, तर त्यांनी सांगितलं नाही तुम्हाला ना मेंटरशिपला यायला पाहिजे, 5 लाख रुपये. मग त्यांनी 5 लाख रुपये भरले आणि 5 लाख रुपये भरताना त्याला समजलं की जर मेंटरशिपला गेलो 5 लाख रुपये भरले म्हणजे झालंच ना, त्यांनी नोकरी पण सोडली. तो माझ्याकडे आला, मला म्हटलं की सर असं असं झालंय. काय बोलायचं म्हटलं, तुम्ही मला म्हणलं तुम्ही शिकवायला ना शिकवेल तुला, म्हणजे मी काय शिकवणार नाही असं मी सांगेन, हे कर हे कर हे कर, तुम्हाला करायचं, तुमचं काम तुम्हाला करायचं. 10% फक्त शिक्षण आहे, 90% प्रॅक्टिस आहे मार्केटच्या कामामध्ये. 10% तुम्हाला समजून घ्यायचंय, 90% तुमचं तुम्हाला शिकायचंय. जादू नाहीये, प्रॅक्टिस आहे. 100% काम करते, मी एक्झाम्पल आहे. आणि माझ्याबरोबर माझी 50 पोरं तुमच्यासमोर उभी करतो. दे आर इक्वली गुड अँड सम आर बेटर देन मी. I don't have any problem saying this. They are better than me. तर मॉरल ऑफ द स्टोरी काय सांगतो तुम्हाला, जो माणूस म्हणेल मी मार्केटमध्ये क्लासेस घेतो, मी मार्केटचं काम तुम्हाला शिकवतो, त्याला जोड्याने मारायचा. कारण त्याची लायकी नाही मार्केटमध्ये काम करायची. त्याला सांगायचं तुझं दाखव डिमॅट अकाउंट दाखव. ते युट्यूब मध्ये किती ते सांगतात, ही पोरं मला दाखवतात, किती जण खोटे खोटे ट्रेड्स टाकतात, लाईव्ह ट्रेड आहे म्हणून सांगतात. आणि व्हॉट यू डुईंग हियर, अँड इट इज नॉट डिफिकल्ट ॲट ऑल. ओनली थिंग इज दॅट यू हॅव टू पुट एफर्ट्स फॉर सम टाइम, सम मंथ्स, फ्यू इयर्स. देन एकदा ते संपलं की तुमचं आयुष्य बदलतं ना बाबा. तुम्ही माझे पोरं आहेत, एक मुलगा अजून एक किस्सा मी नेहमी सांगतो, कुठेही भाषणाची वेळ आली माझं पोरं आहेत, माझ्या मुलाचा मित्र एक दिवशी रात्री 2 वाजता मी काहीतरी पुस्तक वाचत बसलो, तुम्हाला फोन केला, सॉरी मेसेज केला, अंकल आय वॉन्ट टू मीट यू. 2 वाजता म्हणलं मला पण मेसेज केला, मी त्याला फोन केला, म्हणजे क्या रे रात को 2 बजे फोन करत आहे, मेसेज करत आहे. बोलो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं फेल हो गया, सेकंड टाइम फेल हो गया. मैं CFA माझा मुलगा FRM करत होता, त्याच्यावर तो पण काम करत होता, तो नापास झाला दुसऱ्या. तो फ्रस्ट्रेट झाला. म्हणजे सकाळी ब्रेकफास्टला माझ्याकडे गेलो, 8 वाजता आला. आल्यावर म्हणतो एकदम चेहरा जरा पडलेला नव्हतं, उडा झालं. म्हणजे काय झालं रे, तो काहीतरी जो मेरे को कॉन्फिडन्स नाही आणि मैं फिर से नहीं बैठ सकता. म्हणजे मग मला काय सांगतो, तर म्हणलो की मेरे को मार्केट का काम सीखने का है. मतलब एक शर्त, आज से 3 महीना मैंने बोला उठ तो उठने का, बैठ तो बैठने का, तेरा कुछ नहीं चलेगा. शादी है, कोई मर गया, मरने दो, तेरा किसी के साथ संबंध नहीं है दुनिया में, तू और मैं. बोला चलेगा. त्याला 4च नव्हता काय, कारण तो हारला होता. ते पोराने मी तुम्हाला सांगतो बारीक बारीक गोष्टी त्याला शिकवल्या आणि त्याला सांगितलं त्याचा 100 केसेस करणार, तो 500 करणार नाही. त्याला 500 केसेस करणार सांगितलं, तो 1000 करणार. 1 महिन्यात त्या पोराची तयारी एवढी झाली होती. माझ्या मित्राचाच मुलगा आहे, मी त्याला फोन केला मित्राला 2 महिन्यानंतर सांगितलं. त्याला म्हटलं तरी याला 2 लाख रुपये दे, आणि काम सुरू केलं. आज तो ना सकाळी बेडरूम मधनं बाहेर पण येत नाही, लॅपटॉप चालू करतो, टुंगडून करतो, 50,000 रुपये मिळवले तर आता बाहेर चालला. अँड मी तुम्हाला त्याचा जर रेकॉर्ड दाखवला माझ्याकडे मोबाईलवर, तो रोज पाठवतो सगळं. यू विल बी सरप्राइज की हे कसं शक्य. इट इज पॉसिबल, एनीबडी कॅन डू इट. पण काम करा. आणि किती दिवस, 1-2 महिने तुमच्यासाठी. तुम्ही 10वी पेक्षा कमी आकलेचं काम आहे. 10वीला केलं ना तुम्ही अभ्यास सगळ्यांनी, त्याच्यापेक्षा पण कमी आकलेचं काम आहे. पण एफर्ट्स पाहिजे, प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस. रट्टा माझ्या वेबसाईटवर मी त्या पोरांस तिथे लिहिलंय की बाय हार्ट करा ही 5 पानं. भीमरूपी महारुद्रा सुरू सकाळ संध्याकाळ कळून द्या. तुम्हाला काय नाही कळत नको कळू, तेवढं पाठ करा आणि नंतर मग 4 पोर बघायला लागला. असं दिसायला का हे चाललं, हे थांबलं. हे असंच आहे.
आणि माझी गरज नाही शिकवायची, ही माझी पोरं पण कोणालाही सांगते. ते सगळी मेथडॉलॉजी टाकली. तुमच्यातल्या कोणालाही सिरियसली काम करायचं असेल ना, तर पहिली गोष्ट ट्रेनिंगला पैसे देऊ नका कोणाला. ते पैसे वेस्ट झाले. कारण आपलं आयुष्य जगातला कोणीही माणूस सुधारू शकत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला मरायला लागतं. मरायचं कसं ते सांगू शकतो की बाबा असे एफर्ट्स टाका. आणि ते वेळ पाहिजे. 2 महिने वेळ लावा स्वतःला. 3ऱ्या महिन्यात विल स्टार्ट होतो. आणि मार्केटमध्ये कोणते फडतूस माणसाने सांगितलं 98% लोक हारतात, 2%. त्याला कारण काय माहिती? मासेस आर ॲसेस. हे लोक आहेत ना जगातले, हे मूर्ख आहेत. असं कोणी राजकारणी लोक म्हणणार नाही, जनता जनार्दन म्हणतात, कारण त्यांच्यावरती भीक मागून बघतात. मला कोणाची गरज नाही. मासेस आर ॲसेस. त्यांना वाटतं आधी लहानपणी माझी आई माझे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करेल, माझा बाप माझे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करेल. एक दिवशी ते सांगतात तू आता मोठा झालास, तू तुझे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कर. मग म्हणतात देव माझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कर. देवाकडे थकलाय म्हणतात मोदी माझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कर. मोदी करत नाही. 10 वर्ष म्हणलं की मला राहुल गांधी करेल, पण मी नाही करणार माझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह. दुसरा कोणतरी कर. गणपती कर. बरेच दिवस गणपती बोलत नाही. थांब जरा खंडोबा बघतो. अरे लेखा तू कर ना, मर ना थोडा. समजलं की हा प्रत्येक जण आहे ना त्या डवचं नाव सांगतो. चार्ल्स डव, चार्ल्स डव, चार्ल्स डव. म्हटलं बाबा काय चार्ल्स डवच्या याच्यामध्ये, म्हणून मी त्याची चार्ल्स डव तुम्हाला ऐकलं तुम्ही ना? डवचं नाव ऐकले किती लोक आहेत? चार्ल्स डव हा कोड होता. हा लेखक नाही. चार्ल्स डव मी कुठलीही थिअरी नाही दिली. चार्ल्स डव आहे ना, हा वॉल स्ट्रीट जर्नल नावाचं जे आजही चालतं ना जर्नल, त्याचा मालक होता. त्याचा एडिटोरियल लिहायचा आणि तो मार्केट बद्दल त्याचे जे ओपिनियन्स आहेत ना ती लिहायचा. बिझनेस, इकॉनॉमिक्स याचा अभ्यास करून तो लिहायचा. त्याचा मार्केट मध्ये सुद्धा नव्हता. तो इकॉनॉमिक्स आणि बिझनेस रिलेटेड गोष्टी सांगायचा. त्यांनी पहिल्यांदा ऍव्हरेज लिहिलं, ट्रान्सपोर्टेशन ऍव्हरेज, इंडस्ट्रियल ऍव्हरेज, आणि तो ऍव्हरेज बाबतीतच बोलायचा. मी त्याचं सगळं लिटरेचर वाचवतो, कारण प्रत्येक जण त्याचा रेफरन्स देत होता. चार्ल्स डव. त्यांनी थिअरी लिहिली नाही, कारण ना तो 1899 ते 1902 पर्यंत ती वॉल स्ट्रीट जर्नलचं एडिटोरियल लिहायचा. आणि 1902 साली 4 डिसेंबरला तो मेला. थिअरी मी काय लिहिली नाही. त्यानंतर 1903 साली एक नेल्सन नावाचा प्राणी आहे, त्यांनी ABC ऑफ स्पेक्युलेशन नावाचं पुस्तक लिहिलं. त्या पुस्तकात त्यांनी फॉर द फर्स्ट टाइम डव थिअरी हा टर्म यूज केली. आणि त्यानंतर कुठेतरी 1913च्या सुमारास हॅमिल्टन नावाचा डववर काम करणारा माणूस होता. त्यांनी डव थिअरीचं पुस्तक पहिलं लिहिलं. त्याचं नाव पुस्तकाचं काहीतरी पॅरामीटर ऑफ स्टॉक मार्केट असं काहीतरी नाव आहे. आणि त्यानंतर रॉबर्ट रे नावाच्या माणसाने 23 साली एक पुस्तक लिहिलं डव थिअरी. सो डव थिअरी वॉज नॉट रिटन बाय डव. तर त्या डवचं प्रत्येक जण नाव घेतो. त्याचं लिटरेचर वाचताना मला एक दिवस मिळाला, 4 जानेवारी 1902. त्याच वर्षी तो गेला. तरी 2 प्रिन्सिपल दिली डव. आणि ती प्रिन्सिपल वाचल्यावर मला समजलं अरे हेच तर सिक्रेट आहे अख्ख्या 4 थिंगचं. आणि ते टेक्निक, ती 2 मेथड तुमच्या समोर आहेत बघा. 2 हे आहेत. पण प्रॉब्लेम असा होता की त्या 2 प्रिन्सिपल्सना, एक पहिलं प्रिन्सिपल ट्रेंडचं होतं, हायर हायज आणि हायर लोज. पण तो ऍव्हरेजेस बद्दल बोलतो, म्हणून तो प्राइस बद्दल बोलत नाहीये, तो ऍव्हरेजेस बद्दल बोलतो. आणि सेकंड इज स्विंग विदिन स्विंग. आता ही 2 प्रिन्सिपल्स मला मिळाल्यानंतर मला समजले, हे युरेका दिवस होता तो माझा, की अरे यार हे एवढं सगळं वाचल्यानंतर मला कळलं की हे खरं आहे. माझ्याकडे एक माणूस आला, अरे प्रवीण तुझी ना, ही नोज मी फ्रॉम चाइल्डहुड. माझ्याकडे आला, मला म्हटलं अरे तुझी अपॉइंटमेंट मिळत नाही, तू भेटतच नाही, अगदी मोठा माणूस झाला. घरगडे कसला मोठा माणूस कोण राहू ना. तर म्हणतो मी रविवारी येतो तुझ्याकडे. म्हणजे या पोर्टफोलिओ दाखवायचा मला. तो माणूस फटका माणूस, कुठला घालून आलेला एकदम, म्हणजे काय नाहीच. आता मी त्याला म्हणजे असं त्याची मला हे वाटले, त्याला विचारायचं वाईट वाटले की त्याला वेळ दिला पाहिजे.
त्यांनी माझ्याकडे किती स्टॉक असतील त्याकडे 250 स्टॉक, 252 का 55 स्टॉक. एवढे काय वाटत मी ना चांगला वाटलेला प्रत्येक स्टॉक घेतो. कशा आहे त्यामुळे त्यांचा अॅन्युअल रिपोर्ट येतो माझ्या. आणि किती स्टॉक घेतो? एक. प्रत्येक कंपनीचा एक शेअर घ्यायचा म्हणजे त्याचं काय येतं मार्केटमध्ये रिपोर्ट येतो. अशी पण येडी माणसं होती. आणि मग लोकांना सांगतात की हा माझ्याकडे आहे, तो आहे माझ्याकडे, कधी घेतो, किती. मला मामा आहे, मामा माझा, तो मोठा ग्लॅक्सोमध्ये मोठा माणूस होता, प्रोडक्शन मॅनेजर होता. मला एकदा फोन केला, ते मला वाटलं प्रवीण मामाच भाऊ व्हायचा वगैरे. अरे मला समजलं तू काहीतरी मार्केटमध्ये ॲनालिसिस वगैरे करतो, मला जरा ॲडवाईस करणार ना. माझं काय, तुला काय ॲडवाईस करणार, तू सांग मला काय करायचं ते, मी येऊन बसेन तुझ्या घरी, मी करीन. नाही मी तुला फोन करायचं. मामा फोन करायचा. बरं काय काय वाटतंय मी तुला मामाने विचारलं ना, मी जास्त वेळ बसायचो, सगळं टेक्निकल बघून बिघून मग त्याला सांगायचं हा ना इथून इथे येईल, इथून इथे जाईल, तू इथे घे, इथे करा, सगळं सांगायचं, वेळ देऊन लागली. एक दिवशी लग्नात मामा भेटला, काहीतरी विचारलं होतं कुठला तरी स्टार, म्हणलं अरे तो मस्त झाला ना. अरे सॉलिड झाला रे, 100 आहेत माझ्याकडे. त्या दिवसापासून मामाचा फोन उचलणं बंद करून टाकले. या युजलेस माणसाला मी अर्धा तास एक तास देतो आणि हा 100 शेअर घेतो. गंमत आहे का? पण त्या म्हणजे त्या 100 स्टॉक्सचे तुमच्याला 5,000 रुपये मिळाले तर तुम्ही तुमच्या बायकोला हॉटेलमध्ये पण घेऊन जाऊ शकत नाही. कशाला मला तडफडतात त्या मार्केटमध्ये? जर तुम्हाला मोठी क्वांटिटी गोळा करायची नसेल ना तर मार्केटमध्ये काम करू नका. टाइमपाससाठी ट्रेनमध्ये जाताना नाही तर गाड्या कुठेतरी भेटल्यानंतर बोलताना माझ्याकडे हा होता, तो होता, किती 100 200 50 हे असले चाळे करू नका. त्याच्यापेक्षा घेऊ नका मार्केट, येऊ नका मार्केट. मग सगळ्या मित्रांना सांगतो एक त्याच्या मागे लागायचं ना तर मग वर्ल्ड टूर झाली पाहिजे एकदा काढला तर. इन माय टॉकिंग सेन्स. बकवास काम नाही करायचं. हे आम लोकांसारखं नाही बघ. पीपल आर फूल्स. नका घेऊ तसं, करू नका काम. मस्त आपला स्टेट बँक ऑफ इंडियात ठेवायचे पैसे, खूप छान इंटरेस्ट येतं. नाही तर आमच्या सिंग सरांना भेटायचं, ते म्युच्युअल फंड मध्ये तुम्हाला चांगली स्कीम देतील, 15-20% महिन्याला मिळतील, वर्षाला मिळतील तुम्हाला. कुठे गेले कंटाळे का? त्यांना भेटायचं आणि त्याला सांगायचं माझे एवढे पैसे दर महिन्याला मी द्यायचे, 1 तारखेला तुमच्याकडे, ते चांगले पैसे देतात, चांगला तुमचा रिसर्च आहे म्युच्युअल फंडातला. मार्केटमध्ये काम करायचं नाही, 100 शेअर घ्या. रिटायर झालेल्या माणसांनी मार्केटमध्ये पैसे टाकायचे नाहीत, फुल स्टॉप. रिटायर झालेल्या माणसांकडे अचानक पैसे येतात, मग त्यांना वाटतं आजपर्यंत आम्ही अगदी सरळ मार्गी चाललो. मुला बाळांचं सगळं आता नीट झालेलं आहे, आता मी माझ्या मनासारखं काहीतरी शेअर घ्यायला मार्केटमध्ये येतात. एक आता या काश्मीरची आज आमच्या काहीतरी त्याचं प्रोजेक्ट आहे, तर त्याला मी एक चार्ट दाखवत होतो. पूर्वी काहीतरी मी केला होता, तर त्याला म्हणलं हा तुला वापरता येतो तो बघ. त्या चार्टमध्ये मार्केट सायकल दाखवलं की मार्केट कसं बिहेव करतं. असंच बिहेव करतं वर्षानुवर्ष, 200, 300, 400 वर्ष तुम्ही बघितलं, आणि लोक असेच बिहेव करतात. तुम्ही म्हणजे एक तो शॉबॅकर म्हणून माणूस होता, आज मी गौरव दाखवत होते. शॉबॅकर म्हणून एक माणूस होता, त्यांनी हे पॅटर्न्स पहिल्यांदा शोधले, डबल टॉप, डबल बॉटम वगैरे वगैरे. तर मी जेव्हा सुरू केलं ना, यार ह्यांनी तर यार 1918 साली वगैरे त्याचं पुस्तक आलं. आता माणसं बदलली, एवढ्या वर्षात एज्युकेशन लेवल लोकांची वाढली, एक्सपिरियन्स, एक्सपोजर सगळं वाढलं ना. आता पीपल मस्ट बी थिंकिंग डिफरंटली. तर काय नाही, तसेच वागतात, तसेच म्हणजे तसेच वागतात. आणि त्यामुळे ते मार्केट सायकल बघितलं ना तुम्ही, की पडताना लोक काय बोलतात. मी किती डायलॉग लिहून ठेवले की हे मार्केट पडायला लागलं ना, आता हुशारी करतात ना, हे जसं तुम्हाला सांगितलं रिटायर्ड आम्ही करतो. तर ते
तशी ही नवीन पोरं पण येतात आणि ती आपलं काम करताना ना त्यांचे डायलॉग काय असतात, पडत्या मार्केटमध्ये डायलॉग काय असतात, त्यानंतर मार्केट पडत पडत थांबतं एका ठिकाणी, मग थोड्या वेळ ते कन्सोलिडेट होतं, ॲक्युम्युलेशन होतं, त्यानंतर ते वरती चालायला लागतं. हे ते पडलेले आहेत नाही, ते मेलेले असतात, हे पैसे गेलेले असतात. ते लोक सांगतात आता हे लपड्यात पडायचं, हा जुगार आहे, जुगार. आणि हे ना हे ब्रोकर आणि गव्हर्नमेंटचे लोक मिळून आपल्याला वेडे बनवतात सगळे, आणि हे सगळे पैसेवाल्यांचे खेळ आहेत, असं तसं बोलत असतं. मग ते मार्केट थोडंसं वरती जायला लागतं, मग परत थोडंसं खाली येतं, आणि ते परत जायला तर आता मला कळलंय काय करायचं ते. मला असं आत्मज्ञान होतं, सकाळी बसा ना फुसफुस करून, तर त्याला काहीतरी मिळतं, ध्यान लागलं याचं, आणि काहीतरी मिळालं. आता समजलं हा गेम, आता मी नाही हाणार, सांगतो चॅलेंज देऊन सांगतो, मी नाही हाणार, घेतो 100च चॅलेंज. आणि तो वरती झाला का मार्केट परत ना, तेव्हा डायलॉग नाही गेलो सर, आता मला इथं आता एक कसं जाऊन घेणार, परत मार्केट वरती जातो, थोडंसं परत खाली. युफोरिक आत्ताची कंडिशन काय, युफोरिक कंडिशन. प्रत्येकाला असं वाटतं की आपल्याला जाम मार्केट समजते, कारण करायलाच लागत नाही काय. थोडासा चांगला स्टॉक बघितला की तो चाललाय, कारण मार्केटची ओव्हरऑल सेंटिमेंट चांगलं. आणि असं करत करत मार्केट जेव्हा पडायची वेळ, आता बघा तुम्ही सगळे पकडतात ना, आता 21,500 22,000 पर्यंत हे मार्केट असं जाईल. उद्या काही इलेक्शनचे रिझल्ट येतील, त्याचा परिणाम होईल मार्केटवर. मार्केट न्यूजमुळे मार्केट चालत नाही. मार्केटला जसं चालायचं असतं तसंच मार्केट चालत असतं, पण ते न्यूजला किती महत्व द्यायचं ते मार्केट ठरवतं. एम आय टॉकिंग सेन्स? की जर चढतं मार्केट आहे ना, जोरदार स्ट्रॉंग बुलिश मार्केट आहे ना, तर ते वाईट आलेल्या न्यूज आहेत ना, ते 1-2 दिवसात डिस्काउंट करून टाकतं, परत चालायला. पण जे वीक मार्केट झालेलं आहे, जे पडायला टपलेलं आहे ना, ती एवढीशी न्यूज असेल ना, ती अशी ढंग मोठी, मोदींना ताप आला, सी दिस इज हाऊ मार्केट बिहेव्स. आणि काय होतं, एक माझं ऑब्झर्वेशन असं आहे की जसा वेळ जाते ना आपल्या लेक्चरची, तर तसं थोडंसं जास्ती हसवायला लागतं, कारण लोक आता त्याचं रेस्टलेस व्हायला लागलेले असतात.